اس وقت ہم موجود ہیں کڈنی ڈائلسس سینٹر میرپور AJK میں، اور آج ہماری کوشش ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کڈنی ڈائلسس سینٹر کا وزٹ کروایا جائے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا فیسلٹیز ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور کیا کیا یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسی فیسلٹی ہیں یہاں پہ، جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خواتین کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہاں سے گزر کے جائیں گے، اور یہاں پہ جو ہے وہ میلز کے بیٹھنے کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور پراپر ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پہ جو ہے وہ آرگنائزڈ موجود ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ چارٹ کی صورت میں دیا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کیا کیا یہاں پہ کتنے ڈائلسس پرووائڈ کر کیے جا چکے ہیں، اس وقت کتنے ڈائلسس ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ پورا یہ جو ہے وہ چارٹ دیا ہوا ہے ایئرز کے حوالے سے۔ یہاں پہ پراپر لوگ جو ہے وہ شوز پٹ آف کرتے ہیں، اور یہاں پہ پراپر جو ہے وہ گیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جوتے آپ نے باہر پٹ آف کر کے جانے ہیں۔ یہ میرے اس دائیں ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کے لوگوں کا، جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں ان کا یہ ہال ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنے تھوڑا وزٹ بھی کریں گے کہ ہم کڈنی ڈائلسس سینٹر میں موجود ہیں، اور ابھی پہ کچھ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں۔ غنیمت ہے آج ہمارے ساتھ شکیل چودھری صاحب موجود ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ کیسا فیل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سونیا؟ سر ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل خیر خیریت، ماشاءاللہ سے زیادہ انرجیٹک لگ رہے ہیں۔ اچھا چلو بھائی، تھوڑا سا یہ ہے نا کہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ٹھیک ہے۔ کیسا رہا آج آپ کے ڈائلسس سینٹر میں موجود ہیں، اور کچھ گیسٹ وغیرہ بھی تھے، تو آفٹر لانگ ٹائم کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ آج کا ایکسپیرینس تو یہ تو ویسے ہی ایکسپیرینس ہے، یہاں پہ آنے سے جو آپ نے بات کی نا انرجی کی یا انرجائز ہونے کی، تو یہ بیسیکلی یہاں پہ اس طرح کی جگہوں پہ آپ آ کے انرجائز ہوتے ہیں۔ انرجائز اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کا لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ کچھ پازیٹیو باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے، کچھ آپ کچھ کنٹریبیوشن کیا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سجیشن دے دیں، کچھ ایسا کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر دیں، ضروری نہیں کہ ہم لوگ کوئی چیزیں اٹھا کے ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ باتیں یہ ہیں کہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو مسائل کا حل بھی ملتا ہے، اور جس طرح میں پہلے یہاں پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، یہ چیزیں خراب ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، سارا کچھ خراب ہے، مان لے سارا کچھ خراب ہے، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل۔ تو جتنے آپ ٹھیک ہیں بس اتنا ہی آپ کنٹریبیوشن کریں، آپ سے کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگی جا رہی۔ مطلب اگر آپ نے ببل کھائی ہے تو اس کے ریپر کے اندر جو ہے وہ کم از کم اس کو ڈسپوز آپ تو کریں تاکہ وہ کسی یہ کہ کچھ بھی چیز، اچھا چھوٹی سی بات ہے، میں ابھی عائشہ سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں ہم لوگ اکثر گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ چیزیں چھوٹی موٹی کھانے والی ہوتی ہیں تو ہم لوگ گاڑی کے شیشے سے باہر پھینک دیتے ہیں، بچوں کو تھوڑا سا ہم ٹرین کر دیں، اور جو شاپر ہم نے 5 6 7 8 10 شاپر ہم نے گاڑی میں آلریڈی رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا شاپر رکھ لیں، اس میں چھلکے اور ریپر کو ڈال دیں، جب کہیں پہ ہم لوگ کسی جگہ منزل پہ پہنچے اس کو باندھا، اور جہاں کہیں ڈسٹ بن نظر آیا اس میں ڈال دیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ خدا کی قسم یہ قطعاً مشکل نہیں ہے، شروع کرنے کا اس میں تھوڑا سا آپ کو خوشی ملے گی کہ میں نے کیا کیا، کہ میں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح کے سب لوگ کرتے ہیں، میں نے اس طرح کیا جس طرح کے ہونا چاہیے، اور یہی آپ کی وہ سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ چلے میں نے اور دل میں کچھ نہیں کیا، میں نے سفر کیا، میں نے ایک اچھے پازیٹیو چیز۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ اور جی اس وقت ہم موجود ہیں کڈنی ڈائلسس سینٹر میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین ونگ کی عہدیدار فرزانہ راجہ صاحبہ، تو ان سے ہم تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے کہ انہیں یہاں پہ کام کر کے کیسا لگ رہا ہے، اور یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کے کڈنی ڈائلسس سینٹر کے ساتھ کام کر کے؟
मुझे नियरली 1 ईयर हो गया है इधर आते हुए और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, थोड़ा सा दुखी भी रहा है जब हम लोग यहाँ पेशेंट्स को देखते हैं और उनकी हालत देखते हैं तो दुख भी होता है, मगर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग इनकी खिदमत करें, इनकी काउंसलिंग करें और इनको बताएं ये खाना है ये नहीं खाना है, और डॉक्टर्स वगैरह के साथ भी हम लोग हेल्प करते हैं कि हम जो भी वो कहते हैं उनके साथ हम करते हैं कि पेशेंट्स को क्या बताना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, वो फिर उनके साथ लाइक आप जो काउंसलिंग करती हैं उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हम- ऐसा क्या मतलब आप एक्टिविटी आप लोगों की यहाँ पे होती है कि जो पेशेंट हैं उनके लिए फ्रूटफुल रहे? हम लोग सबसे पहले तो पेशेंट्स के पास जाते हैं। हम लोग में जो किडनी सेंटर्स आने वाले हैं बहुत से लोग स्टाफ के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। यूँ ही आप इंटर हो सबसे पहले आप ग्लव्स हाथों में पहने और मास्क वगैरह पहने जो कि आपके लिए और आपके पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, वो महफूज रहेंगे जर्म से। और फिर जब हम इंटर होते हैं सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट्स को बेड पे जाके उनसे हाल वाल पूछते हैं और फिर उन्हें हम बताते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी। जब मैं यहाँ आई थी वो अक्सर बेड्स के पास बेड पेशेंट्स को देखते थे ड्रिंक्स खा रहे होते थे, कोई ड्रिंक्स पी रहा होता था, कोई जूस पी रहा होता था, और हम बड़े प्यार मोहब्बत से उन्हें बताते हैं ये जो ड्रिंक्स हैं, ये जो क्रिप्स हैं, ये पापड़ हैं, ये आपके लिए जहर हैं और ये आप लोग ना खाएं। मगर पेशेंट्स कहते थे कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या हाई हो रहा है। इसमें हम लोग फिर नहीं ये कहते हैं कि आप फ्रूट्स खा लें, अगर जिसका लो है वो फ्रूट्स पे नमक वगैरह लगा ले, इस तरह के घर के फ्रेश फ्रूट ले ले, और उन्हें फिर हम लोग थोड़ा सा बहुत करके बताते हैं कि ऐसे खाएं तो इसका ये फ़ायदा हो, ये ऐसे जूस पिए ये फ़ायदा है। फरजाना साहब आप फैसिलिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कैसी फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटीज हम इवन आप लोगों को भी ये कहेंगे, अगर आप यहाँ आते हैं आपको कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, हमारे यहाँ सदर साहब हैं डॉक्टर ताहिर साहब, आप उनसे रब्ता करें, हम लोग अक्सर मौजूद होते हैं इधर। अब हमें बताएं, स्टाफ को बताएं, कुछ भी बताएं, हमेशा हमारा स्टाफ आपके साथ ताउन करता है। अगर कोई स्टाफ आप समझे आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आप हमें रब्ता करें, हम आपके साथ पूरा इंसाफ करें और आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके चलिए। तो हमारे साथ सरदार शफीक साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं रेड क्रिसेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो आज इन्होंने किडनी डायलिसिस सेंटर में विजिट किया जो यहाँ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस तरह की पर्सनालिटीज़ जब आती हैं तो हमें और ज़्यादा तक़वियत मिलती है। तो सर आज आपने विजिट किया हमारे सेंटर को जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाह रहे हैं, या एक इदारा है आपका रेड क्रिसेंट जो कि बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का इदारा है, और ये एक एनजीओ है जो अनमन प्रॉविड इंसानियत और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से केडीसी चल रहा है कश्मीर किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर एजे के। तो आपने इन दोनों इदारों में क्या डिफरेंस पाया? अब देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ताहिर साहब का और ज़हूर रशीद साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका फराहम किया कि मैं अंजमन फलाह व बहबूद इंसानियत के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इस किडनी डायलिसिस सेंटर का विज़िट किया मैंने, और मुझे इसके हवाले से बहुत सारा नॉलेज था, लेकिन है कि आज मैं ज़्यादा जो है वो खुल के इस पर बात हुई और जो मैंने मालूमात मेरे तक पहुंची उसके मुताबिक तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। मतलब जिस कैपेसिटी में जितनी कैपेसिटी में ये लोग काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर और खुसूसन ज़िला मीरपुर के लिए एक ब्लेसिंग है। इक्विपमेंट सारा जो है वो अप टू डेट है, उसके बाद हाइजीन कंडीशंस बड़ी बेहतर है, उसके बाद इधर पेशेंट डिनाइल जो है वो ज़ीरो है। जिस पेशेंट ने अप्रोच की, इनको पता चला इसको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उसका डायलिसिस शुरू हो गया। ये कंसिडर किए बगैर कि उस पर एक्सपेंडिचर्स क्या आते हैं और ये कहीं से अरेंज करते हैं। हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपनी इनपुट डालें इसमें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेड क्रिसेंट एजे के इसमें जो हमारी बसात में हुआ, हम उसमें डॉक्टर साहब की जो है या इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मदद करेंगे। हाल हम खुद कंस्ट्रेंट में हैं, तमाम कंस्ट्रेंट्स के बावजूद मदद करने के डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हम इनकी मदद कर सकते हैं। बहरहाल मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। आप आलिशान बिल्डिंग का होना या बाकी मामला होना,
इन प्रेमिसेस में कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टेट ऑफ द आर्ट, हाँ आप इसको एक्सटेंड या एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन है कि जो अभी फैसिलिटीज मौजूद है, ये दुनिया में भी ऐसी ही फैसिलिटीज इसके लिए मौजूद, इससे अच्छी फैसिलिटीज को नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि वो बेड कोई बहुत एक्सपेंसिव होंगे, रियली कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे कहीं भी दुनिया के सामने पेश किया जा सकता। सर आपने किडनी डायलिसिस सेंटर के जो दोनों यूनिट्स हैं उनको भी आपने विजिट किया है, तो उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा अपील किया हो कि नहीं जी इनके साथ तो काम करना चाहिए और काम करके जो है ना वो अच्छा लगेगा? ये उस तरह से कोई पॉइंट आउट करना, मेरा तो फर्स्ट हैंड नॉलेज यही है, जो ये लोग, मुझे तो पेशेंट की मिजरी नज़र आती है कि छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक उनकी मिजरी नज़र आती है। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोई और रेमेडी मौजूद नहीं है जो उस बंदे के गुर्दे एक दफ़ा इस स्टेज पे पहुंच जाएं, तो उसके लिए डायलिसिस और फिर ट्रांसप्लांट है। तो पेशेंट की मिजरी के हवाले से बाकी उस पर वो तो यही लोग अगर कोई ऐसा आ जाए कि लोगों की ट्रांसप्लांट से जान छूट जाए, और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो ये लोग वो भी ले आएंगे। मेरा तो ये मैसेज है, मैंने डॉक्टर साहब से आगे भी कहा था, आपसे भी खसूसन, कि इस काज को या जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है इसको जितना इस मैसेज को आवाम तक पहुंचाया जा सके उन तक पहुंचाए, और इन अ पॉजिटिव सेंस, और लोगों को ये एजुकेट करें, उनको उनकी डोमेन्स बताएं कि दे सकते हैं या लोगों की खिदमत कर सकते हैं, वो आए और उनको डोनेट करें विदाउट कंसिडरिंग कि हम जो है वो उसके ठेकेदार बने हुए। हमें चाहिए कि अल्लाह की खातिर, किसी की खातिर जो देने आके दे जाए, आगे इनका मामला है कि उनको ये बेहतर कर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर फ्लो बहबूद इंसानियत के प्रेसिडेंट डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि हमने बाहर से विजिट भी किया और आज आपके कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। एक्टिविटीज़ जो हैं वो गाय बगाए जारी रहती हैं और आप बड़े एक्टिव हैं इस सेंटर को लेके। 2025 स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं अनवर फ्लो बहबूद इंसानियत के प्लेटफॉर्म से जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो काइंडली हमें थोड़ा सा बताइएगा कि अनवर फ्लो बहबूद इंसानियत के प्लेटफॉर्म से क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उसके करम और मेहरबानी से किडनी डायलिसिस सेंटर जो डिविजनल टीचिंग हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर में कायम है, गवर्नमेंट ऑफ एजे के और NGO अनवर फ्लो बहबूद इंसानियत के तावन से इसको चलाया जा रहा है। इसको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एक कामयाबी अता फरमाई कि एक तो मयार है इसका डायलिसिस का, दूसरे नंबर पे ये आज़ाद कश्मीर का पहला सेंटर और एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है पर्पस बिल्डिंग के अंदर, और इसके अंदर और वो सहूलत जो डायलिसिस के मरीज़ को ज़रूरत होती है वो बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी मुआवजे के और बग़ैर किसी सिफारिश के फौरी तौर पर मैसर आ जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। इसके साथ साथ हम जो अभी तक काम कर रहे थे, जहाँ हमें अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने का मौका मिला, उसमें हमने अपना किरदार अदा किया। राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी की, जो मरीज़ आते हैं उनके लवाकिन के लिए शेल्टर की तमीर की, पैथोलॉजी लैब की एक्सटेंशन की, उसके साथ साथ जो हमारा एमरजेंसी का वेटिंग एरिया है उसकी एक्सटेंशन की। तो ये अस्पताल इंतज़ामिया के तावन से, MS साहब के तावन से हमने ये तमाम सहूलियात मरीज़ों को मैसर की। और ये इनके पीछे बेसिकली जो है वो अनवर फ्लो बहबूद इंसानियत है जी। ये तमाम काम जो है हम अपने डोनर्स के तावन से, और मैं एक बात बता दूं कि जो पैसे हमें मिलते हैं डोनेशन की शक्ल में, नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि मैं इस पे थोड़ा सा इस पे बात कर लूँ कि ये जो है वो जिस मकसद के लिए पैसे मिलते हैं, अगर हमने शेल्टर बनाया तो वो पैसे मिले ही उसी के लिए थे। डायलिसिस के पेशेंट के पैसे वहाँ पे नहीं जाते, इसी तरह किसी और प्रोजेक्ट पे भी डायलिसिस के पैसे नहीं लगते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमें जो खिदमत कर सकते हैं हम करते हैं। आइंदा आने वाले साल में 2025 जो शुरू हो चुका है उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो
ہماری مجبوری بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، اور اس کے اوپر کام کر کے تو ہم جو ایک بہت بڑا پریشر آ رہا ہے، ہمارے جو مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اویئرنیس ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پریونشن ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ مریض بنے نا، کم بنے، علاج تو ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو تکالیف ہیں، جو وقت ہے اس پہ ضائع ہوتا ہے، جو ڈائلسس فری ہوگا لیکن اس کے علاوہ بے شمار چیزیں مریض کو اپنے پاس سے کرنی پڑتی ہیں، کام سے جاتا ہے بندہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اسی صورت میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ مریض ڈائلسس پہ جائے ہی نہ، وہ اپنی احتیاط کرے، حفاظت کرے اپنی، اور اس موذی بیماری سے بچ کے رہے۔ تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، پریونشن پہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں وزٹ کر رہا تھا وارڈ کا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ 13 سال کی عمر کا ہمارے پاس ڈائلسس کروا رہا ہے، تو اس کی ساری زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی سہولت کسی اسپتال کے اندر میسر آ سکے، اور انتہائی نامینل چارجز کے اوپر۔ تو یہ ہمارے مستقبل کے منصوبے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے گا وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا منصوبہ اس وقت چل رہا ہے وہ گزشتہ سال سے ہم نے اپنی نرسری قائم کی ہوئی ہے اسی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر، اور اس میں جی جو ماحول کی تبدیلی ہو چکی ہے، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں اور دیگر مسائل بڑھ رہے ہیں، تو ان سب کا تدارک کرنے کا صرف ایک حل ہمارے پاس ہے، وہ ہے شجر کاری۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنی نرسری بنائی گزشتہ سال، ہم نے ریورس کرنے کے لیے، چونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکی ہے، گرمی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کو ریورس کرنے کے لیے شجر کاری ہی واحد حل ہے۔ تو ہماری نرسری، اس میں ہم نے لاسٹ جو سیزن گزرا بھی، اس کے اندر بے شمار پودے تقسیم بھی کیے، مختلف اداروں میں، گلیوں، سڑکوں، محلوں میں پودے لگائے بھی، اور ایک کوشش کر رہے ہیں لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے پودے لگائیں۔ ہماری سروائیول کا اور بیماریوں سے بچنے کا اور ماحول کو بہتر کرنے کا یہی واحد ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ زیادہ فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ سر، جو اس وقت آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام جو آپ سننے اور دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ جی، میں سب سے گزارش کروں گا، یہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں گورنمنٹ آف اے جے کے ہے، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے، ہمارے ایم ایس صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈونرز ہیں، ڈونرز کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، اور ڈونرز میں بہت بڑے بڑے ڈونرز بھی ہمارے پاس ہیں، سپر ڈونرز ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شہری جو 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے، جو جتنی کسی کی ہمت ہے وہ اگر کرتا ہے تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ ابھی رمضان شریف کی بھی آمد ہے، بہت تقریباً 2 مہینے کے قریب وقت رہ گیا اس میں، تو اگر ہم سب مل کے اس پہ کوشش کریں تو نہ صرف اس ادارے کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں، لوگوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کئی فائدے جو ہے نا یہاں سے وہ لوگوں کو مل سکیں گے، خاص طور پہ جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ اگر ہمارا ماحول ٹھیک ہوگا، ہماری انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی، تو ہم لوگ بیماریوں سے بھی بچیں گے اور ہم لوگ ترقی کر سکیں گے، ہمارے شہر اور معاشرہ اور ملک قوم سب ترقی پہ گامزن ہوں گے۔ اگر ہم لوگ اس رفتار سے، جس سے پولوشن بڑھ رہی ہے، جس رفتار سے مریض بڑھ رہے ہیں، تو ہم ایک بیمار قوم بن کے رہ جائیں گے۔ اس سے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں شرط یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں دے گا یا کوئی پورا دن جو ہے کام کا چھوڑ کے یہی کام کرے، جتنا وقت دے سکتا ہے، جتنے پیسے دے سکتا ہے، جو بھی انپٹ دے سکتا ہے، ہر شخص اپنا فرض سمجھ کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ہم اس ماحول کو بھی تبدیل کر لیں گے اور اس مرض سے بھی جان چھڑا سکیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سارے مل کے اس پہ کام کریں۔ سر